سامعین آداب، ریڈیو کاؤنسلنگ کے ایک اور شمارے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید کرمانی اور یہ پروگرام ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی وساطت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم طلباء سے جڑے مسائل پر بات کرتے ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بند ہیں۔ آج ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے اکیڈمک سٹریس یا ایگزامینیشن سٹریس۔ اس موضوع پر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب مظفر احمد صاحب کو، جو بحیثیت کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز، چائلڈ گائیڈنس اینڈ ویل بینگ سینٹر، GMC سری نگر میں۔ مظفر صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ مظفر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ جو اکیڈمک سٹریس ہے یا جو ایگزامینیشن سٹریس ہے، پڑھائی کا دباؤ ہو یا امتحانات کا دباؤ، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صرف لاک ڈاؤن سے منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہی ہمارے بچوں کا مسئلہ رہا ہے۔ ہمارے سامعین یہ جاننا چاہیں گے کیا ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم سے، بہت وقت سے شاید ہمارے جو بھی بچے ہیں یا ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کے سامنے یہ بات نہیں آتی ہے۔ بالکل۔ لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں ہی اگر ہم دیکھیں گے یا اپنی سکولز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بچے یا بہت زیادہ طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں جو کچھ ایسی شکایت لے کے آتے ہیں کہ انہیں پڑھائی سے لے کے کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایگزام سٹریس۔ اور ایگزام سٹریس یا اکیڈمک سٹریس بیسیکلی ہوتا کیا ہے، ہم سہل اور آسان الفاظوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بچوں کو پڑھائی سے لے کے کوئی نہ کوئی ذہنی تناؤ ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ تناؤ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو ان کو گھر سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ نہیں آپ کو زیادہ مارکس لانے ہیں، یا تو یہ پریشر اس لیے ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی سبجیکٹ میں کوئی دقت پیش آتی ہے، جس کو ہم لرننگ ڈسیبلٹیز بولتے ہیں۔ لرننگ ڈسیبلٹیز میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو میتھس میں پرابلم آتی ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ریڈنگ میں پرابلم آتی ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو رائٹنگ میں پرابلمس آتی ہے، کچھ بچے ایسے بھی آتے ہیں جن کو کمپریہنشنس میں پرابلم آتے ہیں، ان کو کنسیپٹ سمجھ نہیں آتا، ہائر کنسیپٹ جو ہے ان کو بالکل سمجھ۔ اب یہ اکیڈمک سٹریس اگر ہم دیکھ لیں گے، یہ دو پہلو میں اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری۔ ایک ہوتا ہے اینٹیسپیٹری اینزائٹی، جو ہوتا ہے ایگزام اینزائٹی، جو ایک بچے کو تھرو آؤٹ ایئر ہوتی ہے۔ اگر وہ کلاس میں جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، وہ اسکول صبح اس لیے نہیں جاتا ہے، وہ گھر میں رونا لگتا ہے، وہ گھبراتا ہے، اس کو گاڑی میں ڈر ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی کل مجھے کام دیا گیا ہے، جو بھی کل مجھے میرے اساتذہ نے، میرے ٹیچرز نے مجھے پڑھا دیا ہے، اب وہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے میں اس بات کا جواب نہیں دے پاؤں گا، میں اس چیز کو فیس نہیں کر پاؤں گا۔ تو وہ جو کنٹینیوسلی اینزائٹی ایک بچے کو رہتی ہے تھرو آؤٹ دا ایئر، اس کی وجہ سے بھی بچے پہ خاصن کا ذہنی اثرات پڑتے تھے۔ دوسرا ہوتا ہے سچویشنل اینزائٹی۔ سچویشنل اینزائٹی کیا ہوتی ہے کہ جب مان لیجیے ہمارے یہاں ایگزامز ہوتا ہے، تو اس ایگزام کے پیریڈ بھی بچے کے اوپر بہت ذہنی دباؤ ہوتا ہے، وہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے کہ ایگزامینیشن سینٹر میں بچے کو بہت زیادہ اینزائٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، جو کہ ایک کازل فیکٹر بن جاتا ہے۔ بچے نے جو لرن کیا ہوتا ہے، جو سیکھا ہوتا ہے، یا ہمارے وہاں پہ جو اس ٹائم ایگزامینیشن میں جو ماحول بنایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، لاؤڈلی بات کیا جاتا ہے، یعنی کہ بچوں میں جو ایک فیئر اس ٹائم بلڈ کیا جاتا ہے، ہاں، تو وہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ وہ ایک سچویشنل اینزائٹی یا بلڈ کر دیتی ہے بچے میں، جس کی وجہ سے بچے میں پھر جو بھی اس نے لرن کیا ہوتا ہے وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے پھر کانسیکوینسز ڈفرینٹ آتے ہیں بچے میں، لائک فریکوینٹ یورینیشن، اس کو بار بار یورینیشن لگ جاتی ہے، اس کو ریسٹلیسنس ہو جاتی ہے، اس کو ان ایزینس ہوتی ہے، یا اس کو ڈرائی ماؤتھ ہو جاتی ہے، یا اس کو شیورنگ ہونے لگتی ہے۔ یہ کچھ سہل الفاظوں میں، آسان الفاظوں میں نے کہا کہ ایگزام اینزائٹی یا سٹریس، اکیڈمک سٹریس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کے بارے میں آپ نے بات بہت رکھی ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ سٹریس کے بارے میں بات کی۔ اب اس کے کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں، کیا ہیں اس کے کمپوننٹس اور کیا اثرات ہیں ان کے ہمارے بچوں پر؟ ہاں بالکل، اس کے کمپوننٹس اگر دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز پہلے وہ وری ہے، کیونکہ ہر ایک بچہ جو ہوتا ہے، میں نے کہا کہ آج کل جو ماحول ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی میں بنایا وہ بہت زیادہ ہائی کمپٹیشن کا ماحول بنا کے رکھا ہے۔ اگر ہماری نیبر کا بچہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہی پیرنٹس پھر اپنے ہی بچوں کو جو سیلف کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ فلاں بچے کو ہی طرف دیکھو وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے، لیکن پیرنٹس اور ٹیچرس اس بات کو یہاں پہ یہ چیز کنسیڈر نہیں کرتے کہ آئی کیو کا ایک ویریشن ہو سکتا ہے، اس بچے میں آئی کیو زیادہ ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دس چائلڈ۔ جو بچے میں ہم وری ایک سوچنے کا ایک عمل پیدا کر دیتے ہیں، وہ وری بھی ایک فیکٹر بن جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ دس کوڈ بی دا فرسٹ کمپوننٹ جو بچے میں ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ ہو سکتا ہے ایموشنلٹی۔ ایموشنلٹی کیا ہے کہ مان لیجیے اس کے ایموشنلٹی ہوتا ہے جب بچہ ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو، یعنی ہم کہ جذباتی لحاظ سے یا جذباتی صحت سے بچہ بہت زیادہ
परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, जिसमें बच्चे में एनजाइटी हो सकती है, बच्चे में नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है, बच्चे में डिप्रेशन हो सकता है, या बच्चे में और कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट की वजह से, पेरेंट्स में कन्फ्लिक्ट होने की वजह से, या किसी अब्यूज़ होने की वजह से, या किसी येलिंग या शाउटिंग की वजह से बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है। सेकंड कंपोनेंट एक इमोशनल फैक्टर भी बन जाता है। थर्ड फैक्टर जो इसका है वो इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस क्या होता है? जहाँ पे बच्चे में कंप्लीटली हम कह सकते हैं उसमें डिस्ट्रैक्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चा एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, ईजिली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, और उसकी वजह से फिर इसमें नेगेटिव थाट्स बिल्ड हो जाता है। इसको फिर जो सेल्फ के रिलेटेड एक इमेज बन जाता है, एक सेल्फ परसेप्शन जो बन जाता है वो कम्प्लीटली नेगेटिव बन जाता है। ये भी एक थर्ड कंपोनेंट है जो बच्चे को लेके, यानी कि ये फिर अपने आप को हम कह सकते हैं नेगेटिव थाट इस लिहाज से उसको आ सकता है जहाँ पे बच्चा खुद को कंपेयर करे अपने क्लास में दूसरे बच्चों के साथ, या अपने टीचर्स वहाँ पे। कलामी में आप यहाँ जो नंबरात का मसला है जो हम जिनके पीछे हमारे पेरेंट्स अक्सर रहते हैं, ये भी एक काज, जबरदस्त काज है हमारे बच्चों के, फैक्टर बनता है। या हमारी क्लास में ही कोई बच्चा पढ़ाई लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसको भी टीचर टारगेट करता है या उसका मजाक बनाते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे में मनफी असरात पड़ते हैं, या उसके जो उसमें करने की सलाहियत है वो भी मुतासिर होती है। बिल्कुल उसके जहन में गलत विचार आते हैं, गलत थॉट्स आते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इनकम्पिटेंट हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं डिफरेंट हूँ इन बच्चों से। तो ये भी एक नेगेटिव थॉट बन जाता है जिसकी वजह से बच्चे में मनफी सोच पैदा हो जाती है। दूसरी और एक फैक्टर जो कंपोनेंट इसका है वो कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस बच्चे में कैसे कम होता है ये बात समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस की बात एक्चुअली इसका मसला मैंने जो कहा कि वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस, या स्कूल से स्टार्ट होता है। कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे डैमेज करते हैं कि जब कंटिन्यूसली उसका फादर, चाहे उसकी मम्मा हो, चाहे उसका भाई हो, या अंकल हो, चाचा हो, कोई और दादा हो, जब कंटिन्यूसली उसको टारगेट करते रहते हैं, उसके ऊपर येलिंग करते रहते हैं, शाउटिंग करते रहते हैं, सेल्फ कंपैरिजन करते रहते हैं उसको दूसरे बच्चों के साथ, तो वहाँ पे बच्चे का जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ परसेप्शन है, वो डैमेज हो जाता है। तो उसमें बच्चे की दो चीज़ें मुतासिर हो जाती है। एक है सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट अबाउट सेल्फ, तो उसको फिर अपना आप अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ पे एक फैक्टर बनता है जहाँ पे बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज बिल्ड हो जाते हैं, तो वो फिर ऐसे हरकत करता है, ऐसे बिहेवियर्स करता है, घर में भी स्कूल में जो घर वालों को पसंदीदा नहीं होता है। एज वेल एज उसका जो दूसरा लेवल होता है सेल्फ कंसेप्ट में, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एफिकेसी, या हम आसान अल्फाजों में इसको कहेंगे जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है बच्चों को करने की, वो कॉन्फिडेंस लेवल भी इसी वजह से कम होती है। बिकॉज हमारे जो मनफी अल्फाज बोलने से, या हमारा जो दूसरे के साथ तरजीह देना या मुशाबहत दूसरे से करना, वो बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करते हैं। तो अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यही है, या हम कह सकते हैं वजूहात इसके जो है, जैसे मैंने कहा, एक है वरी है बच्चे में, जितनी परेशानी होती है, मैं शायद कर पाऊँ कि नहीं, जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस में ऊपर है, शायद मैं वो फुलफिल कर पाऊँ कि नहीं। सबसे पहला जो कॉज है इसका वो यही जो सोचता रहता है कंटिन्यूसली इस चीज़ के बारे में, वो एग्जाम एंजाइटी तक लेके जा सकता है। दूसरा होता है लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन, जब बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो पढ़ता क्यों नहीं है, उसके डिफरेंट कॉजेस हो सकता है, फिजिकल कॉजेस हो सकता है, इमोशनल कॉजेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं, कॉग्निटिव कॉजेस हो सकते हैं। क्यों वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहा, क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, क्यों वो मोटिवेटेड नहीं है पढ़ाई के लिए। तो ये लैक ऑफ प्रिपरेशन इज अनदर कॉज विच लीड्स टू एग्जाम और एकेडमिक स्ट्रेस। थर्ड हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो बहुत ज़्यादा उसको है, नेगेटिव थॉट खुद के बारे में है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूसली, ये बच्चा एक साल एक क्लास में फेल हुआ, फिर दूसरे क्लास में दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुआ, तो इस वजह से भी फिर बच्चे को जो हम सुनाते हैं कि आप, इसके दोस्त ही इसको सुनाते हैं कि आप पिछले साल इस सब्जेक्ट में फेल निकले, या ये इसको फिर टारगेट बनाया जाता है क्लास में या स्कूल में, ये वो बच्चा है जो कंटिन्यूसली हर साल फेल हो जाता है। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बच्चे को एग्जाम एंजाइटी और एकेडमिक स्ट्रेस में लेके जाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें जो डर होता है अच्छा परफॉर्म करने का, बिल्कुल, जो फैमिली से उसको प्रेशर होता है कि नहीं आपको अच्छा करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे नंबरात हासिल करने हैं, हमारी शान रखनी है रिश्तेदारों में, घर वालों में, हमसायों में। लेकिन हम इस चीज़ की तरफ शायद नहीं देखते कि मेरे बच्चे में जहनी सलाहियत कितनी है, क्या मैं जो इसके ऊपर लोड डालता हूँ क्या वो उस लोड को उठाने के लिए तैयार है कि नहीं, क्या उसमें उतनी सलाहियत और इतनी काबिलियत है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करे। लेकिन जो हमारा ओवरलोड होता है बच्चे के ऊपर, वो भी एक फैक्टर बन जाता है जिसमें बच्चे में
एग्ज़ाम और एकेडमिक स्ट्रेस एक्टिवेट हो जाता है। या इसी तरह से मैंने आपको कहा कि प्रेशर टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, ऑलरेडी इस पे हमने बात की है। तो ये कुछ छोटे मोटे काजेस हो सकते हैं, या और एक काज हो सकता है जैसे मैंने कहा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि ज़ाहिरन ज़हनी तौर पे बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन किसी न किसी सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम होती है। या तो साइंस में उनको प्रॉब्लम होती है, या SST में उनको प्रॉब्लम होती है, या उर्दू लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है, या कश्मीरी लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है, या मैथ्स में उनको प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ें शायद अभी स्टेट लेवल पे शायद लोगों को अभी पता नहीं है। लेकिन आजकल हम लोगों को जब भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हम उनको ओरिएंट करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं। या रिसेंटली मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, इस पे मैंने एक किताब भी लिख रहा हूँ मैं, इंट्रोडक्शन टू लर्निंग डिसेबिलिटीज़ फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए। वो इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करे क्लास में, वो पेरेंट्स फिर इस चीज़ को कैसे। ये भी सही है सर कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। बिल्कुल हो सकता है अगर उसमें उसको एक सब्जेक्ट में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है या डिसेबिलिटी है, दूसरे सब्जेक्ट में वो ठीक है। पेरेंट्स को इसको ये टाइम देना चाहिए, उसको ये मौका देना चाहिए कि वो जहाँ चाहे वहाँ एक्सेल करे। तो बहुत अच्छी बात है आपने इसमें ये वजाहत के साथ बताई। अब हम जो आपने बीच में एक बात बता दी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जहनी सलाहियतें जो बच्चे की मुतासिर हो रही हैं, कैसे मुतासिर हो रही हैं और इस पर बच्चों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। देख लीजिए, इसमें अगर हम देख लेंगे जो एग्ज़ाम स्ट्रेस है या एकेडमिक स्ट्रेस है, इसकी वजह से इंसानी जहन पर या बच्चे के जहन पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं जी। इसकी वजह से सबसे पहले फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि फिजिकली या फिजियोलॉजिकली ये बच्चा कैसे मुतासर होता है। ये खाना पीना उस पर भी इसका असर, उसमें सबसे पहले इसकी नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चे की एपिटाइट यानी कि भूख कम लगने लगती है, बच्चे में नौशिया हो जाती है, बच्चे में वॉमिटिंग हो जाती है, बच्चे में रेस्टलेसनेस आ जाती है, जिससे इसके फिजिकल डेवलपमेंट मुतासिर होती है। बच्चे में एग्रेशन आता है, बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, बच्चे में शिवरिंग और बच्चे में स्वेटिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से बच्चे में इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, इसको एनजाइटी होती है, इसको स्ट्रेस होता है, इसको डिप्रेशन होता है, या इसको इरिटेट होता है क्योंकि ये जहनी तौर कहीं और इन्वॉल्व होता है, एंगेज होता है। तो ये उस चीज़ को फिर ले नहीं पाता है, जिसकी वजह से इमोशनलिटी मुतासर होती है। अब सवाल जो आपका है कि कॉग्निटिवली ये कैसे मुतासर होता है। कॉग्निटिवली जो दिमाग का हम कह सकते हैं, जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है हमारी जहन की या हमारे दिमाग की, जिसका काम है डिसीजन बनाना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, रीजनिंग को बिल्ड करना, अटेंशन कंसंट्रेशन का एनहेंस करवाना, मेमोरी को एनहेंस करवाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर जब कॉग्निटिवली जो बच्चा मुतासर होता है, सबसे पहले उसको डिफ़िकल्टी होती है डिसीजन बनाने में। उसको नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। उसको डिफ़िकल्टी होती है, जो भी प्रॉब्लम उसको डेली लाइफ में होती है नहीं कर पाता है उनको रिजॉल्व। जो इसकी अटेंशन कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा मुतासर होती है, डिक्लाइन होता है। ये बच्चा फिर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है स्टडीज़ पे। अगर ये बच्चा फिजिकली स्कूल जाता है या किसी इदारे में जाता है, लेकिन जो ये वहाँ से सीखता है ना, वो सारी चीज़ें ये एनकोड नहीं कर पा रहा है। जो सारी चीज़ें जो वहाँ से लर्न करे वो फॉरगेट हो जाती है, ईजिली फॉरगेटिंग हो जाती है। हाँ, इसी तरह से जो इसके थिंकिंग प्रोसेस है, जो क्रिटिकल थिंकिंग हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग है, वो नहीं कर पाता है, रैशनल थिंकिंग नहीं कर पा रहा है बच्चा। तो जहनी तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चा इस तरह से मुतासिर होता है। आपने ये दबाव की बात की या यादाश्त की बात की, कितना यादाश्त पर असर पड़ता है और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल आपने जो बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, जब एक फैक्टर होता है, मैंने कहा स्ट्रेस जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर होता है जिनकी वजह से फॉरगेटिंग हो जाती है बच्चे में जी। लेकिन हम सिंपली हमें क्या करना होता है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड हमें ये रिपोर्ट करता है कि सर मैं भूल जाता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ स्कूल से, जो भी मैं पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन के बाद मैं कंप्लीटली भूल जाता हूँ। अब उसके फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि इंसान आखिरकार भूल क्यों जाता है। उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे बुनियादी वजह है अटेंशन का होना या कंसंट्रेशन का होना। अटेंशन होता है, हम कितने अटेंटिव होते हैं, हम अटेंटिव होते हैं, हमें कोई अपनी तरफ बुलाता है तो हम देखते हैं, लेकिन इस अटेंशन को सस्टेन करना, बेसिकली जो सस्टेन है, कंसंट्रेट कितना कर पाते हैं, इसको अटेंशन को कितना बरकरार रख पाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको है ये डिफ़िकल्टी। जब भी हम पढ़ाई के रिलेटेड कुछ टेस्ट करते हैं तो सबसे जो बुनियादी हम बेसिक टेस्ट करते हैं वो अटेंशन का ही टेस्ट करते हैं कि बच्चे में अटेंशन की सलाहियत कितनी है। तो ये एक फैक्टर बन जाता है कि जब बच्चे में अटेंशन
کی یا کنسنٹریشن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا وہ نہیں تو کر وہ پا ایک رہا ہے. فیکٹر بن جاتا ہے, بچہ بھول جاتا ہے. سیکنڈ فیکٹر کیا بن جاتا ہے کہ جب بچہ جو ہے اپنی انفارمیشن کو پراپر وے میں رجسٹر نہیں کر پا رہا ہے. اچھا. تو یہ رجسٹر کیسی ہوتی ہے, یعنی کہ پہلے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہے, وہ اس کو ایسی روانی پڑھتا ہے, اس کو کنسیپٹ ہی نہیں آ پاتا کہ میں نے کیا سیکھا ہے. اچھا. جو بیسک رجسٹریشن ہے جہاں سے یہ پروسیس ہوتی پھر انکوڈ ہوتی دماغ میں کہ اگر میں نے کوئی بات پڑھی یا میں نے کوئی بات سمجھی, اس کا میننگ ایکچولی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تو جو انکوڈنگ والی چیز مسنگ ہو رہی ہے اس کے لرننگ میں, وہ ایک فیکٹر بن جاتا ہے. اچھا. کہ بچہ بھول جاتا ہے. سیکنڈ فیکٹر کیا بن جاتا ہے, جب یہ اس چیز کو جو بھی اس نے چیز سیکھی ہوتی ہے اور اس کو پھر ریوائز نہیں کر پاتا ہے. کیونکہ میموری کا ایک پروسیس ہے کہ اگر آپ کسی انفارمیشن کو لانگ ٹرم کے لیے سیو رکھنا چاہتے ہو تو ریویژن ایک اہم بنیادی مسئلہ ہے یا بنیادی ایک ضرورت ہے اپنی میموری کو بڑھانے کے لیے. تو جو بچے ہمارے ہوتے ہیں وہ ایک بار اس سبق کو دیکھتے یا لیسن کو دیکھتے تو دوسرے دن تیسرے دن کے بعد کیونکہ ڈیو ٹو دا لیک آف ریویژن جو ہے وہ اس چیز کو نہیں یاد رکھ پاتے. یہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے کہ بچہ یاد نہیں رکھ پاتا ہے. تھرڈ فیکٹر کیا ہے جو اس میں اٹینشن یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سائیکالوجیکل ایشوز ہیں. سائیکالوجیکل ایشو جو ہے کمپلیٹلی انویزیبل ہیں. جی. کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرس ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ بچوں کو ہمیشہ بولتے ہیں فزیکلی تو یہ بالکل فٹ ہے, یہ اچھے سے کھاتا ہے, اچھے سے پہنتا ہے, اچھے سے باہر جاتا ہے, لیکن وہ نہیں دیکھتے کہ جو اس کی ذہنی صحت ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے. میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں گا. جیسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پیرنٹس روز گھر میں لڑائی کرتے ہیں. اب بچہ تو فزیکلی آپ کو اس پہ تو کوئی اثرات نہیں ہے, لیکن ذہنی طور تو وہ اس لڑائی کو کنٹینیوسلی دیکھنے سے تو متاثر ہوا ہے, یا ٹیچر اس کو کمپلیٹلی بلینگ کر رہا ہے, یا اسکول میں اس کو بچے بلینگ کر رہے ہیں, یا دوست اس کو بلینگ کر رہے ہیں, یا اس کے ساتھ ابیوز ہوا. یہ تو فزیکل مارک کہیں پہ ویزیبل ہی نہیں ہے, یہ تو انویزیبل ساری چیزیں ہیں بالکل جو کمپلیٹلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا. ہم اس کو لرننگ ڈسیبلٹی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ڈفرینٹ چیز ہے. اچھا. یہ ذہنی صحت سے منسلک ہے کیونکہ ذہنی طور پہ بچہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہے. اچھا. اگر فزیکلی اس پہ کوئی چوٹ لگی ہوتی تو شاید پیرنٹ سب اس کے لیے تیار ہوتے, لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انویزیبل ہے, جو نہیں دیکھ پاتا ہے کوئی, اور اس کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کسی کو دکھا بھی نہیں پاتا ہے. اس کے پاس کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. جو ذہنی طور پہ بچے متاثر ہوتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے کہ بچے بھول جاتے ہیں. تھرڈ جو فیکٹر ہوتا ہے کہ میں نے جو کہا کہ جب ہم نیو انفارمیشن کنٹینیوسلی سیکھتے کیا ہوتا ہے کہ جو پرانی والی انفارمیشن ہوتی ہے اچھا تو اس چیز کو بھی ہمیں کیسے ٹیکل کرنا ہوتا ہے, اس چیز کو بھی کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے, وہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم جو انفارمیشن ہم نے سیکھی ہوتی ہے وہ ہم نہ بھولیں. بالکل, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی. اور اب ہم جو اب لاک ڈاؤن کی طرف آتے ہیں, چونکہ ہمارے بچے آج کل گھروں میں ہیں, گھروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیا اثرات ہیں اس کے؟ جو ذہنی دباؤ ہے یا ایگزامینیشن کا دباؤ ہے, یہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ دیکھ لیجئے جو آن لائن ابھی کلاسز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اگر ہم دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہے اور اس کے کہیں نہ کہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم دونوں پہ بات کریں گے. اگر ہم دیکھیں گے اس کے ریزلٹس کیا پڑے ہیں, سب سے زیادہ میں جو چیز ہمیں نوٹس ہوئی ہے یا جو چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اپنی کلینکل ایکسپیرینس میں, اس کے زیادہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہی ہمیں ملے ہیں. اس کی وجہ سے پہلے پیرنٹس نے کیا کہا کہ ہمارے بچے کے پاس موبائل نہیں تھا, ہمارے پاس ایک سمپل موبائل تھا. اب ڈیو ٹو دا آن لائن کلاسز جب سے شروع ہو گئی ہے, مجبوری بن گئی, ہمیں تو پہلے فون لانا پڑا. اب فون جب لانا پڑا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, بچے میں ایڈکشن ہو گئی, موبائل ایڈکشن. اب بچہ دن بھر فون سے اٹھتا ہی نہیں ہے. اب اس نے آن لائن جو بھی گیمز ہوتی ہے, پب جی ہوتی ہے, فری فائر ہوتا ہے, کوئی اور گیم ہوتا ہے, یوٹیوب ہوتا ہے, وہ پیرنٹس کا بولنا یہی ہے کہ بچہ 24 گھنٹے انہی کاموں میں انگیج ہوتا ہے. کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ ٹیچر وہاں سے کلاس سٹارٹ کرتی ہے یا کرتا ہے تو بچہ یہاں پہ بس آن لائن اس نے جوائن کیا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ کہیں اور ہی ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھتا ہے, یا تو گیم کھیلتا رہتا ہے کیونکہ اس نے خود کو آڈیو پہ رکھا ہوتا ہے, میوٹ رکھا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے اس چیز کی وجہ سے بچے کے ذہنی صحت پہ ایز ویل ایز اس کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ کانسیکوینسز پڑے. فزیکل کانسیکوینسز کیا پڑے ہیں؟ ایک تو بچے کا جو وزن ہے وہ بڑھنے لگا ہے, بچے نے رپورٹ کرنے لگا کہ میری آنکھوں میں درد ہونے لگا ہے, مجھے نیک میں پین ہونے لگی ہے, مجھے
शोल्डर्स में पेन लगे, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में बैठने से बच्चे के फिजिकल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी. इसकी वजह से जो कंटिन्यूसली एक जगह बैठने से भी इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुई. क्योंकि स्कूल में क्या करता था, 4 दोस्तों के साथ उठता बैठता था, प्ले ग्राउंड में जाता था, क्लास में इंटरेक्शन करता था, नई चीज़ें सीखता था. लेकिन इस ऑनलाइन की वजह से होल डे ही सिटिंग इन अ सिंगल रूम. तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इसकी जहन की, डैट इज़ द सोशल कोहिशन जो है, वो सोशल कोहिशन डिस्कनेक्ट हुआ. सोशल कोहिशन में इसकी 5 चीज़ें मुतासर हो गई है. अब जिसकी वजह से जब पूरा कॉग्निटिव जो नेसेसिटीज़ है, कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट्स है, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, वो जब कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है तो बच्चे के बिहेवियर में हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे. अब सारे पेरेंट से भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर जब से लॉकडाउन हो गया है हम बच्चे को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है. बच्चा इतना गुस्सा कर रहा है, इतना इरिटेट हो रहा है, ये ना खाता है ना सोता है और ना पढ़ाई में अब ध्यान देने लगा 24 घंटे. क्योंकि जो बच्चा अब कंटिन्यूसली दिन भर फ़ोन खेलता रहता है या फ़ोन में कंटेंट देखता रहता है, अगर अच्छा कंटेंट देखता है तो डेफिनेटली इसके माइंड में गुड डिज़ायर बिल्ड हो जाएगी. अगर ये रॉन्ग चीज़ें देखती है तो रॉन्ग डिज़ायर्स बिल्ड होने लगी है. तो वही चीज़ें अब बच्चे जो है डेफिनेटली इनमें उतनी वो मैच्योरिटी नहीं होती है, रैशनलिटी नहीं होती, तो इनको वही चीज़ें देखनी पड़ती है जो इनको एक ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फिकेशन देती है. तो डेफिनेटली इनका जो कंटेंट होता है रॉन्ग होता है, चाहे वो गेमिंग हो या कुछ और चीज़ें, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते. तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे की प्रॉब्लम्स है, बच्चे की परेशानी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है. तो फिजिकल डेवलपमेंट पर भी असर फिजिकल डेफिनेटली मैंने कहा कि इसके पहले फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ही है, फिजिकली ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम्स को हम इजीली टैकल कर सकते हैं क्योंकि वो सबको आइडेंटिफाई हो रही है. लेकिन जो ये साइकोलॉजिकली मुतासर हो रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं हम एज ए पेरेंट एज ए टीचर को 2-4 थप्पड़ मारेंगे और ये सुधर जाएगा, लेकिन हमारे उस बिहेवियर और इस एज में अगर एडोलसेंस एज है उसमें वो मनफी असरात मरतब डेफिनेटली, क्योंकि इसका जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो ग्रोथ होता रहता है इस एज में, और लिम्बिक सिस्टम की फंक्शनिंग यही है इमोशंस को शेप देना, इमोशंस को बिल्ड देना. जब इसके इमोशंस ही पूरी तरह से शेप नहीं हुए हैं, पूरी तरह से तश्कील नहीं हुए, तो डेफिनेटली बच्चा जो है गलत रिएक्ट करेगा सामने से. तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट भी होता है वो भी इसी एज में होता है. तो इन चीज़ों को मुझे लग रहा है इन पे बात करना, इनको स्टेट लेवल पे मुझे अगर लगता है कि इन पे भी कुछ अच्छे वजाहत से बात हो जाएगी, इन चीज़ों को कैसे. इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इन चीज़ों पर भी बात करेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा. अच्छा, मुस्बत असरात की बात कर रहे हैं कि अब इस जो है ये घर में बैठी तालीम जो है इसके मुस्बत असरात भी हैं, उन पर ज़रा बात कीजिए. देख लीजिए, सबसे पहले क्या हुआ कि इसके जो अच्छे असरात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कि बच्चों को जो इजीली अवेलेबल जो कंटेंट नहीं मिलता था स्टडी के रिलेटेड या पढ़ाई के रिलेटेड, अब इसकी वजह से एक तो बच्चे में या ड्यू टू कुछ हादसे हमारे बच्चे जो फार फ्लंग एरियाज़ में थे, जो लेट पहुंचते थे, अब उनके लिए जो इजी एक्सेस हो गया है एक एजुकेशन को पाने के लिए, ये एक इसका सबसे अच्छा एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव. बच्चों के सामने अब दुनिया आ गई है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लासरूम तक महदूद है, दुनिया उनके हाथ में, अब वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंडली इसके जो अच्छे असरात ये रहे कि नाउ उनको नई नई चीज़ों का उनको एक्सपोजर मिला है, नई चीज़ों से वो ओरिएंट हो रहे डे बाय डे और उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पा रहा है. जो कि अभी अगर आप फॉरेन में देखेंगे, फॉरेन में अभी सबसे ज़्यादा अभी वहाँ के गवर्नमेंट ने जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की, उन्होंने कम्प्लीटली उसको किया कि अब हम आज से जो कम्प्लीट ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन ही होगा फ्यूचर में. वैसे इन लाइनों पर हर बिल्कुल गवर्नमेंट आज सोच रही है. तो अब वो चीज़ें जो है बच्चे को अब उस तलाश में नहीं निकलना पड़ता मुझे कहाँ से ढूंढना है मटेरियल, मुझे कहाँ, क्योंकि इसका जो टाइम मैनेजमेंट जो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ें बच्चे को, एक तो इससे बच्चे में टाइम मैनेजमेंट आ गई है, बच्चे में ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, बच्चे में प्लानिंग आ गई है, बच्चे ने ये सीखा कि हाउ ही कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर नॉलेज इस मोबाइल के माध्यम से वो कर सकता है. इस मोबाइल की वजह से ये भी बच्चे ने सीखा कि वो कैसे कनेक्ट हो सकता है, नॉट ओनली इन द क्लासरूम में ही को कनेक्ट कैसे हो सकता है, लेकिन अदर जो डोमेन्स है या अदर जो सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने लगा है, वो जो भी वर्चुअल वेबिनार्स हो रहे थे उनको अटेंड करने लगा. तो उसकी वजह से भी बच्चे की जो नॉलेज में है वो बड़ा एक्सप्लोरेशन होने लगा है, बच्चे की नॉलेज जो है बढ़ने लगी है. तो मैंने जैसे कहा था इसके दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और मनफी असरात. We can say that this online education is now future education. बिल्कुल बिल्कुल. And we must prepare our students for that.
سر اب امتحان کی بات کرتے ہیں. امتحانات کا جو دباؤ ہے چاہے آن لائن ہے یا لاک ڈاؤن سے پہلے یا آج, کیسے کم کریں گے اس کو؟ اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے بحیثیت پیرنٹ بحیثیت ٹیچر؟ ٹھیک ہے, دیکھیے سب سے پہلے جو ایگزام انزائٹی ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. سب سے بنیادی جو چیز ہے, ہمیں چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کیا بچے کو 3 چیزیں میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بچے کو سٹریس اس لیے نہیں ہے بیکاز اس کو کوئی لرننگ ڈس ایبلٹی ہے یا لرننگ ڈفیکلٹی ہے. اس چیز کو پہلے رول آؤٹ کرنا ہے. سیکنڈ فیکٹر یہ کرنا ہے کہیں بچے کو کوئی سائیکالوجیکل ایشو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز یہ کہیں بچے کے ساتھ بلینگ یا کوئی ابیوز تو نہیں ہو رہا ہے. کہیں بچے کو گھر میں کوئی ایشوز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایشوز جب رول آؤٹ کریں گے تو اکارڈنگلی ہم چیزوں کو ٹرین کریں گے, جس میں سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے ہم اس کو ایک سکھاتے ہیں جو 5 R's کا رول بھی سکھا سکتے ہیں. ریڈنگ کا 5 R ایک رول ہے, وہ بھی میں بتا دوں گا, اور اس میں سیکنڈلی میں یہ بھی بتا دوں گا کہ ہم اس چیز کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ضروری چیز ہے ہمیں ایک روٹین بلڈ کرنا ہے پڑھائی کے لیے. ایک مخصوص جگہ, ایک مخصوص ٹائم اور ایک مخصوص پیٹرن جو پڑھائی کا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. کچھ بچوں میں ہوتا ہے جن کو ہم مارننگ چائلڈ بولتے ہیں, کچھ کو ہم ایوننگ چائلڈ بولتے ہیں, یا مارننگ ریڈرس یا ایوننگ ریڈرس. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں مارننگ ٹائم میں بہت زیادہ انرجیٹک فیل ہو رہا ہے اور اس سچویشن میں ہم بہت زیادہ انفارمیشن گراسپ کر پا رہے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں جن کو رات میں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, اس چیز کو بھی سب سے پہلے میں نے ان پیٹرنس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ لگے کہ بچے کی ٹینڈنسیز ہے, ان ٹینڈنسیز میں بچے کو ڈال دیجیے. سیکنڈلی ہے جو اس کا اسٹڈی ٹائم ہے, اس کو بھی آرگنائز کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے جو پڑھائی کا طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم جب گھروں میں بیٹھتے رہتے ہیں, ہمارے آس پاس بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں. موبائل بھی ہوتے ہیں, گھر کا شور ہوتا ہے, ایک طرف سے ٹی وی ہوتی ہے, دوسری طرف سے بچوں کا شور ہوتا ہے. جو پڑھائی کا ہمیں ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے, یا جو بلاکس ہوتے ہیں یا ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں, ان ڈسٹریکشنز کو اوور کم کرنے کی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور جو سبجیکٹس ہوتے ہیں کنٹینیوسلی, کچھ بچے کیا کرتے ہیں ہول ڈے ایک ہی سبجیکٹ پڑھتے رہتے ہیں, یا 2 دن 3 دن ایک ہی سبجیکٹ. نہیں, سبجیکٹس کو آپ کو ویری کرنے کی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹائم مینجمنٹ سیکھنے کی اشد ضرورت ہے بچوں کو. ٹائم مینجمنٹ میں آپ کیا کیا چیزیں سیکھیں گے؟ ٹائم مینجمنٹ میں آپ جو ہو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے چیزوں کو, ٹھیک ہے, یا آپ پریورٹائز کر پائیں گے, آرگنائز کر پائیں. آرگنائز میں آپ کو ایک ڈائری یا پلان کر سکتے ہیں, یا آپ ایک ڈفرینٹ ٹائمنگ رکھ سکتے ہیں فار جو بھی ٹاسکس آپ کی ڈیلی لائف میں ہیں, ان کو اچھے سے شیپ دے سکتے ہیں. اور جو آپ کی لارج جو پروجیکٹس ہے یا لارج ہوم ورک ہے, اس کو بریک کر سکتے ہیں انٹو مینیجیبل سیکشنز میں, اسمال پورشنز میں اس کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. تھرڈلی آپ کیا کر سکتے ہیں, جب آپ تھوڑی سی پڑھائی کریں گے, گیو فریکوینٹ بریکس ٹو یور سیلف. سم چلڈرن آر دیئر جن کو ریفریش ٹائم, ہاں, جن میں ٹالرنس کم ہوتی ہے پڑھائی میں, ٹھیک ہے, وہ 5 منٹ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتے, 10 منٹ سے. فریکوینٹ بریکس دینے کی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو اپنے آپ کو اپریشیٹ کنگریچولیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضروری, یعنی کہ سیلف اپریزل کرنے کی ضرورت ہے کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, آئی ایم اچیونگ سم تھنگ. یہاں پہ پیرنٹس کا بھی ایک کلیدی رول بن سکتا ہے, وہ بھی پیرنٹ بچے کو رینفورس کرے. اور اسی طرح سے میں نے کہا کہ جو ڈسٹریکشنز ہے, ڈسٹریکشنز کوئی بھی موبائل فون, ہم اپنے پاس موبائل رکھتے ہیں, ٹی وی رکھتے ہیں, بچے رکھتے ہیں, یا گھر کا اور کوئی کام, ڈسٹریکشنز کو کم کرنا ہے, ختم کرنا ہے. بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اپنے مائنڈ کو انگیج رکھنے کہ ہمیں اپنے اٹینشن لیول پہ کام کرنا بہت ہی ضروری ہے, جس میں اٹینشن انہینسمنٹ ٹریننگ ہم سکھاتے ہیں بچوں کو. آپ اپنے اٹینشن لیول کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, یا ہم کوڈنگ تھرو کوڈنگ بھی پڑھائی کر سکتے ہیں. کوڈنگ میں انسائٹ ہم اپنی جو بھی انفارمیشن نئی سیکھتے ہیں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ود دا پاسٹ لرننگ کے ساتھ, جس میں امیجز آ سکتی ہے, جس میں پکچرس آ سکتے ہیں, جس میں نمبرس آ سکتے ہیں, جس میں کچھ سمبلس آ سکتے ہیں. اور لاسٹلی میں ایک جو مختصر بات کہوں گا, جو بھی آپ کو چیلنجنگ ٹاسکس لگ سکتے ہیں, ان چیلنجنگ ٹاسکس کو بریک ڈاؤن کیجیے, ڈسکس دیم ود یور فرینڈس, ڈسکس دیم ود یور پیرنٹس. آپ اس سچویشن میں گروپ ڈسکشنز کے لیے جا سکتے ہیں, اور کوشچن سیشن آنسر کے لیے آپ کین ڈسکس ود یور ٹیچرس ہیں. ہاں مثبت صاحب, آپ نے بہت انتہائی اہم باتیں کی ہیں. سٹرس کو کم کرنے کے حوالے سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو گھر بیٹھے سامعین ہیں, طلباء ہیں, والدین ہیں, انہوں نے اس کو سنا ہوگا. یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس پر ہر وقت بات کرنے کی گنجائش ہے. اس وقت تعلیم عام ہے اور ہر طالب علم زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے کمپٹیشن کا کافی دباؤ بڑھ گیا ہے. اور یہی کمپٹیشن بالواسطہ یا بلا واسطہ, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے
स्ट्रेस की सूरत में सामने आता है, जिसकी वजह से हमारे तलबा पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। हमारे तलबा को चाहिए कि वो बेशक मेहनत करें, ज़िंदगी में आला मुकाम हासिल करने की कोशिश करें, मगर वो इस बात का ख्याल रखें कि अगर एक शोबे या फील्ड में उनको कामयाबी नहीं मिली तो दूसरे शोबे में कामयाबी उनका इंतजार कर रही है। तो हमारे वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर गैर ज़रूरी दबाव न डालें। सामीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।